Okay, today we will be talking about Western blots. So I have sent the notes already, spectroscopy and Western blots. আবার রিমাইন্ডার দিয়ে দিই যা যা নোট লাগবে একটু বলে দিতে। হ্যাঁ, সেগুলো আমি তৈরি করে রাখবো। কেন মানে কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিছু কিছু আসছে। হুম, পিডি স্যার বলে দেবে ভালো ভালো কি কি ইম্পর্টেন্ট। পিডি স্যারের সাজেশনস মিলে যাবে, ওটা কোনো ব্যাপার না। তো আমি পিডি স্যারের থেকে নিয়ে নেবো সাজেশনস গুলো। আমারটাও দেবো, তো মোটামুটি ওইটা পাঞ্চ করে পড়ে নিলেই হয়ে যাবে। তো আচ্ছা, ওকে। So I am presenting my whole screen. Principles and application of Western blotting. So we will be talking about principles and applications of Western blotting. So in Western blotting, there are two more things which you really need to actually keep in mind. The first is the sample preparation and SDS page. So what first, before we know go on to Western blotting, what is blotting? Blotting is a method of transferring proteins, DNA or RNA onto a carrier, for example, a nitrocellular or PVDF or nylon membrane. So on a nitrocellulose paper, you transfer your DNA and RNA, and then you do the further thing. The main thing is blotting. From one material is transferred from a gel actually into a paper or a membrane. That is called a membrane, nitrocellular membrane. It looks like a paper, চকচকে smooth type of paper. একটু টিপলেই ভেঙে যায়, এটা it's a membrane like. Basically, it's a paper, nitrocellulose. So your paper is cellulose, and so it's got just a bit of a nitro group attached to the cellulose, and the result of that is that it becomes very smooth and very sticky. So most of the main blotting techniques which are used, which we still use, which I used extensively, all of these three extensively. Southern, although I used a bit less, maybe for 2 or 3 years I've used Southern, but Northern blotting I used constantly, and Western blotting is a more or less like a regular technique when I used to do research. This was used to be done. So DNA, RNA, and proteins. So the same thing. DNA blotted on a nitrocellulose paper, that becomes southern blotting. RNA or a nitrocellulose paper, northern blotting, and western blotting is when you do it with proteins. আচ্ছা, পর্ণালী বলেছিলে না ওয়েস্টার্ন ব্লটিংটা করানোর জন্য? স্যার আমি তুমি বলেছিলে না পর্ণালী বলেছিল? তুমি কিছু বলো, তুমি তো ফেল করছো। না স্যার, শুভজিৎ বলেছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে। শুভজিৎ তো ফেল করছে, ওটা নিয়ে চিন্তা নেই আমার, ফেল করবে। Acha, okay. So what is Western blotting? We know that Shubhajit is going to fail, but then Western blotting is a widely used analytical technique in molecular biology to detect specific protein in a sample of tissue homogenate or extract. So basically, you have a sample, you take it, you grind it, and you know a particular tissue sample, say a liver or a plant or whatever, plant seed, root, leaf. You take these samples and you make a paste of it, and then you extract the proteins from inside. But you want to see if one specific protein is present, expressed or not. For example, under heat stress, you want to see if heat stress proteins are expressed or not. So you give a heat stress to the plant, and then you make a paste, and then you make a protein extract. You extract all the proteins, and then you take the protein, you load it on a gel, you run it on a gel, and then you blot it on a membrane. And on that membrane, what you do is you use antibody against that protein which you want to detect, and the antibody, and with that a secondary antibody which is attached to say an enzyme or something.
and then you detect where your protein is. So basically, on a paper, you detect where your protein is. You from a gel, you transfer it into a paper, because on a gel you really cannot do this properly because it's inside the gel. You need to take it out. Groups must be exposed of that protein, and it must stick also. So once you take it to a membrane, you can easily detect your protein there. এটা বুঝতে পেরেছো, মানে বেসিক প্রিন্সিপলটা? Yes, sir. Okay. So the flow chart is that how do you first you prepare the sample, then that is you extract the proteins, you run the protein sample on a gel, and then you transfer that protein to a membrane, you stain the protein, then you block with non-specific antibody, and blocking means you use normally the milk. So then you give the primary antibody, you wash, and then you detect the protein, and you take a picture, digital imaging. So this is one way of saying it. But you can do it on even on the paper. You can have a with alkaline phosphate is you can have a brown colored band coming up. So sample preparation you can do use detergent, for you can use ultrasonication, that is খুব জোর আওয়াজ দিয়ে একটা সনিকেটরের মধ্যে টিস্যু স্যাম্পলটা আইসে রেখে করে কি কি সাউন্ড দিয়ে you are breaking it, and then you do mechanical homogenization ওই পিষে পিষে মর্টার পেস্টেলের মধ্যে হামান দিস্তে দিয়ে, or you can use enzymatic digestion. For example, in bacterial, yeast, and fungal cell, you can use cellulase and macerozyme. It will digest the cell walls, and all things will come out. So gel electrophoresis is commonly used for separating proteins on the basis of size, shape, or charge. So the protein samples are separated on the basis of size, shape, or charge. When you use SDS, at that point, what happens? You separate the proteins on the basis of size only, because all the proteins are coated with SDS, sodium dodecyl sulfate, and it becomes negatively charged. When you run it on the gel, it will migrate towards the positive side. So the larger the protein, the slower it will move. The smaller the protein, the faster it will move. So the smaller proteins you will see on the bottom, the larger proteins you will see on the top. So polyacrylamide protocols. For what happens is, first you load the samples into the wells of the electrophoresis equipments. So you place a gel, it is vertical, it is not horizontal like DNA gel. This is vertical polyacrylamide, not acarose. And you there are some buffers, SDS buffers and dyes in the empty well. There you make a well with a comb, একটা চিরুনি ঢুকিয়ে দাও, তার মধ্যে ছোট ছোট ওয়েল হয়ে যাবে, লিকুইড জিনিসটার মধ্যে যখন জমে যাবে ওটা একটা কুয়োর মতন হয়ে থাকবে, ইট উইল বিকাম লাইক আ ওয়েল. You load your sample into these wells, and then you close it, and then লালে লাল কালোয় কালোয় মানে প্লাস প্লাসে চলে যাবে, মাইনাস মাইনাসে চলে যাবে. You add it to a power supply, then you run the gel, then you add bromophenol blue, and that is the tracking dye, and the dye also moves. যখন ডাইটা নিচে যাবে তুমি ধরে আন্দাজ করে নেবে যে প্রোটিন গুলো নেমে গেছে নিচে, and then you remove the gel from the electrophoresis apparatus, and এবারে you start doing the western blotting. সো এই যে জেলের মধ্যে এই যে ব্লু এই যে ডাইয়ের মধ্যে প্রোটিন স্যাম্পলটা মিক্স আছে, একটা পাইপেটে করে ইউ আর লোডিং ইট ইনসাইড, এখানে অলরেডি লোড করে ফেলেছো। হ্যাঁ, এই যে বাফারের মধ্যে এই যে ওয়েল গুলো আছে এর মধ্যে ঢকঢক ঢকঢক করে দিয়ে দিলে, গ্লিসারল আছে যাতে সব ভেসে না বেরিয়ে যায়, ভারী হয়ে নিচে থাকে, প্রোটিনটাকে এখানে লাগিয়ে দিলে। ঠিক আছে, দেখতে পেয়েছো ছবিটা? Yes, Yes, sir. sir. ইউ আর লোডিং দ্য ওয়েল অ্যাকচুয়ালি কুয়োতে। এই যে এইরকম জিনিসের মধ্যে তুমি ইউ আর পুটিং দিস ওয়েলস, ইউ আর লোডিং ইট. So this is a mixture of all the proteins, and the gel is a porous material. এবারে কারেন্টে কি হলো, অন দ্য বেসিস বড়রা উপরে থাকলো, মাঝারিরা মাঝখানে, ছোটরা নিচে চলে গেল। এই জেলের মধ্যে ইলেকট্রিক কারেন্টে নিচে প্লাস ওপরে মাইনাস, যেহেতু এটা মাইনাস চার্জ গায়ে কোট করে দিয়েছো, তো এরা নিচে মাইগ্রেট করে যাবে। করে এই জেলটাতে ইউ হ্যাভ সেপারেটেড ইট। নাও the protein transfer takes place.
এবারে জেলটাকে ওখান থেকে তুলে এবারে একটা পেপারের ওপরে ওই নাইট্রোসেলুলোজ মেমব্রেনের ওপরে ইউ প্লেস দিস জেল। একটা নিচে ইউ প্লেস দ্য মেমব্রেন, বাফার টাফার দিলে তার উপরে ব্লটিং পেপার ভেজানো অন বাফার, হ্যাঁ, এন্ড তার উপরে মেমব্রেন, তার উপরে জেল, হ্যাঁ, তার উপরে আবার বাফার আর অনেক ব্লটিং পেপার, অনেক মোটা মোটা ওয়াটম্যান ফিল্টার পেপার দিয়ে মানে ভিজিয়ে জিনিসটা যেন ভেজা থাকে, শুকিয়ে না যায়, ইকুইপমেন্টে দিয়ে দিলে এবারে এই যে ইকুইপমেন্টে একটা রোলার দিয়ে সব বাবলস গুলোকে বের করে দিলে, হ্যাঁ, এয়ার বাবল থাকলে কি হলো, বাবলের মধ্যে দিয়ে প্রোটিনটা ট্রান্সফার হবে না, ওই জায়গাটা একটা গর্ত হয়ে থাকবে যেখানে বাবলটা, তো এই এই করে করে যাতে দেখবে যে বাবলস ফাবলস না আসে, এই রোলার দিয়ে পেস্ট করে জেলটার উপরে একটা পেপার দিয়ে সব বাবলস গুলোকে বের করে দিলে এবারে প্রোটিন স্টেনিং করবে, এবারে তার তুমি দেখবে যে প্রোটিনটা তোমার 1 ঘন্টা তুমি ইলেকট্রিক কারেন্ট চালিয়ে দিলে প্রোটিনটা জেল থেকে পেপারে চলে এলো। এবারে তুমি দেখতে হবে কতটা গেল, সো ইউ হ্যাভ টু স্টেন ইট, ইউ ক্যান ইউজ কুমাসিক ব্রিলিয়েন্ট ব্লু অর সিলভার স্টেন অর ডিপ পার্পল। সিলভার স্টেনিং করলে অনেক খুব এক্সপেন্সিভ, বাট ইউ ক্যান ডিটেক্ট ইভেন ভেরি ন্যানোগ্রামস অফ প্রোটিনস দেয়ার, মোর মোর সেন্সিটিভ, বাট উই নর্মালি ইউজ চিপার কুমাসি ব্রিলিয়েন্ট ব্লু। দেখবে একটা ব্লু দাগ এসে যাবে, জাক 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 করে দাগ এসে যাবে। এই যে জেলে এই যে জেলটাকে তুমি স্টেন করলে কিছুটা পড়ে থাকে এর ওপরে, জেলটাকে স্টেন করে দেখলে যে তোমার প্রোটিন গুলো এসে গেছে গায়ে, এবারে এটাকে তুমি ট্রান্সফার করে দিলে, এই জেলটাকে নিলে জেলের মধ্যে স্টেন 15 মিনিটস, প্রোটিন এই দেখো প্রোটিন গুলো এরকম ওয়েলের মধ্যে সেপারেট হয়ে গেছে। সিলভার স্টেনিং এতে আরেকটু বেশি হয়। এবারে ব্লক, বিফোর গিভিং অ্যান্টিবডিজ there are antibodies recognize shape, তো এবারে মেমব্রেনের উপরে there are lots of shapes, so অ্যান্টিবডি যে কোনো জায়গায় সিমিলার শেপ পেলে বাইন্ড করে যাবে and you will get a very bad background, আর হয় পুরোটাই কালো এসে যাবে। সো সো ওইগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য you need to use something like 5% to 10% মিল্ক দিয়ে ব্লকিং করবে। সাম পিপল ইউজ বিএসএ, বোভাইন সেরাম অ্যালবিউমিন অলসো, টু ব্লক 1 ঘন্টা ব্লক করে, বা 5% হলে ওভারনাইট ব্লক করলে, হ্যাঁ, 10 মিনিটে 10% মিল্কে কিছুক্ষণ ধরে ওই মেমব্রেনটাকে নাড়ালে, হ্যাঁ, তো ব্লক হয়ে গেল। এরপরে শুধু যেখানে তোমার মানে প্রোটিন গুলো অ্যান্টিবডিটা বাইন্ড করারই জায়গা রাখলো, আশেপাশে জায়গাগুলো সব ব্লক হয়ে গেল, যেখানে প্রোটিন নেই, মেমব্রেনের গায়ের ওগুলো নেই। ব্লকিং এজেন্ট, নন ফ্যাট মিল্ক ইউজ, নর্মালি মিল্কই ইউজ করি, অনেকে টুইন হচ্ছে একটা ডিটারজেন্ট, ওটাকে ডাইলিউট করে ব্লক করা, আমি টুইন ইউজ করি না। টুইন ইউজ করি যেখানে প্রচন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আসে তখন একটুখানি টুইন দিয়ে দিই, বাট এই সব থেকে সস্তা হচ্ছে ওই যে মিল্ক পাউডার কিনে সেটাকে 10% গুলে সেইটা দিয়ে ব্লক করে দেওয়া। মিল্কটা যেন গুলে যায় দেখতে হবে, নয়তো ওটাও আবার একটা গন্ডগোল, মিল্কটাকে ভালো করে গুলে নিতে হবে, সেই মিল্কটা দিলে মিল্কে ইট গেটস ব্লক, হ্যাঁ, সব ছোট ছোট বাম্পস এন্ড রাফ এজেস উইল গেট ব্লক, এন্ড দেন ইউ অ্যাড অ্যান্টিবডি। After blocking, the blot is incubated with one or more antibodies. This uses specific antibodies to detect and localize the protein blotted onto membrane. এবারে তুমি অ্যান্টিবডি দিলে, প্রাইমারি অ্যান্টিবডি এই যে এইখানে মেমব্রেনটার উপরে এখানে রয়েছে, হ্যাঁ, ব্লক করা হয়ে গেছে, এবারে প্রাইমারি অ্যান্টিবডি বাইন্ড করলো, এবারে ইউ অ্যাড আ সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি। সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি কি হয়, প্রাইমারি ইট বাইন্ডস টু দ্য tail of the FC region of the primary antibody. To this secondary antibody, you have something, an enzyme coupled. This is horseradish peroxidase. So whenever you put the substrate of horseradish peroxidase, it releases some light. This light is detected on a photographic film. Or you can have alkaline phosphatase. So immediately you put a color, এই মেমব্রেনের ওপরেই তুমি একটা ব্রাউন কালার দেখে নেবে। So you can put it, but HRP দিলে it is so sensitive যে তোমাকে ওই একটা ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ডার্ক রুমে বসে করে সেটাকে ফটোগ্রাফিক ফিল্মটাকে ডেভেলপ করতে হবে। সেকেন্ডারি দে আর মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ। এবারে ওয়াশ, আনবাউন্ড অ্যান্টিবডিকে ওয়াশ করে দাও। পিবিএস হচ্ছে ফসফেট বাফার স্যালাইন, আর টিবিএস হচ্ছে ট্রিস বাফার স্যালাইন। আমি সবসময় পিবিএস ইউজ করতাম, ফসফেট বাফার স্যালাইন, হ্যাঁ,
আর টুইন 20, হালকা টুইন 20, আবার বেশি টুইন 20 দিলে সব অ্যান্টিবডিও উড়ে বেরিয়ে যায়, তাই জন্য টুইন 20 দিতাম। পাতি পিবিএস এ ওয়াশ করলেই বেরিয়ে যেত সব। আমাদের অ্যান্টিবডি গুলো খুব ভালো ছিল। So then you detect the proteins, horseradish peroxidase or alkaline phosphatase. আমি দুটো নিয়েই কাজ করেছি। আমি কলকাতায় in Chembiotech I used alkaline phosphatase. In Germany I used to use horseradish peroxidase. Horseradish peroxidase, you need a photo machine where you have to develop uh, মানে একটা ডেভেলপিং মানে ফটোগ্রাফিক ফিল্ম ডেভেলপিং মেশিন যাই, ওই নেগেটিভটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। এরকম ফটোগ্রাফিক প্লেটস আছে, ওইটা ক্যাসেটের একটা ছোট্ট ক্যাসেট মতন জিনিস থাকে, তার মধ্যে ওই মেমব্রেনটা রেখে তার উপরে তুমি তোমার ফিল্মটা দিলে অন্ধকারে বসে করতে হবে, বা রেড লাইট শুধু থাকবে আর কিচ্ছু না, দিয়ে বন্ধ করে তুমি কিছুক্ষণ দিলে তারপরে ওইটা রাখার কিছুক্ষণ রাখার পরেই ইউ গিভ ইট ইন দ্য ফটো মেশিন, ফটোগ্রাফিক ডেভেলপিং মেশিন, আর ফার্স্টে ডেভেলপারে যাবে, দেন ফিক্সার যাবে, তারপরে ওয়াশ করে ইউ গেট তোমার ওই ব্যান্ড গুলো দেখতে পাবে কোথায় প্রোটিন ব্যান্ডস আর ডিটেক্টেড। তার আগে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু মার্ক অন দ্য ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দ্য বর্ডার্স অফ দ্য জেল, নয়তো তুমি কোনখানে শুরু কোনখানটা শেষ তুমি বুঝতে পারবে না। ক্রোমোজেনিক ডিটেকশন মানে ওই অ্যালকালাইন ফসফেটেজ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ইউ ক্যান হ্যাভ কেমিলুমিনেসেন্স, ওই এইচআরপি, ফ্লুরোসেন্ট ডাই ইউজ করে, সাম পিপল ইউজ রেডিও অ্যাক্টিভ। এই দুটো লাস্টে বড্ড এক্সপেন্সিভ, আর রেডিও অ্যাক্টিভ ইজ ভেরি হ্যাজার্ডাস। সো পিপল ইউজ কেমিলুমিনেসেন্স আর ক্রোমোজেনিক। খুব হাই অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন সেন্সিটিভিটির জন্য কেমিলুমিনেসেন্স ইজ গুড, বাট লো সেন্সিটিভিটি ওটা ক্রোমোজেনিক ডিটেকশন ক্যান ওয়ার্ক। অনেক প্রোটিন এক্সপ্রেসড হচ্ছে, অ্যান্টিবডি খুব ভালো এই কালারে দেখা যায়। Analysis and imaging, you do the imaging, এই যে ফটো মেশিন, সিসিডি ইজ ইউজড ইন ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। অ্যাপ্লিকেশন তো তুমি জানো, প্রচুর অ্যাপ্লিকেশনস রয়েছে। মানে ইউ ক্যান অল প্রোটিন, বেসিক্যালি প্রোটিন ডিটেকশন, হ্যাঁ, অন দ্য বেসিস অফ সাইজ। অনেক প্রবলেমটা হচ্ছে কতটা প্রোটিন তুমি লোড করেছো, প্রোটিন, তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড, নন স্পেসিফিক ব্যান্ডস, এগুলো প্রচুর আসে। তুমি দেখবে তোমার রাইট ব্যান্ডও এসছে, কিন্তু ওপরে দেখবে একটা ফালতু একটা ক্রস রিয়াক্টিভ ব্যান্ডও এসে গেল, অন্য একটা কারুর সঙ্গে বাইন্ড করে গেল। এই প্রবলেমস গুলো থাকতে পারে। এটা খুব একটা প্রিসাইজ মেজারমেন্ট অফ মলিকুলার ওয়েট নয়। একটু কারেন্ট বেশি বা একটা ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশনে একটু ওয়েলেতে একটু চলার প্রবলেম হতে পারে, বাট স্মাইলিং ওয়েল যদি হয়ে যায় অনেক সময়, এরকম করে হাসছে ওয়েলটা, তোমার জেলটা সাইডেতে তুমি টাইট করে ছেড়েছো তো তোমার এরকম করে ঘুরেছে, তাই জন্য অতটা ইয়ে নয়। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টুডেজ ক্লাস। বুঝতে পেরেছো? কোয়েশ্চেন্স আছে? না স্যার। ক্লিয়ার ক্লিয়ার নাফিসা, ক্লিয়ার? নাফিসার আওয়াজ আসছে না, মাইক নেই নাকি? স্যার এইচআরপির পরেও কেমিলুমিনেসেন্সটা কেন দিচ্ছে? এইচআরপি, হর্স র্যাডিশ ফরঅক্সিডেজ আর লুমিনল বলে দ্যার ইজ আ রিয়েজেন্ট। ওই লুমিনলটা দিলে কি হয়, হর্স র্যাডিশ ফরঅক্সিডেজ ইট অক্সিডাইজেস ইট অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি লাইট ইজ রিলিজড। সেটা এমনি চোখে না দেখলেও ফটোগ্রাফিক ফিল্ম উইল ডিটেক্ট ইট। স্যার বেটার ডিটেকশনের জন্য। ডিটেকশনের জন্য লুমিনল বলে থাকে, সেটা বায়োলুমিনেসেন্স করে আলোটা রিলিজ করে। অনেক খুব প্রোটিন হলে অনেক সময় অন্ধকার ঘরে চকচক করে দেখতাম ব্যান্ডগুলো থেকে আলো বেরোতো, একটা ইয়েলোইশ ফ্লোরোসেন্ট লাইট মতন বেরোতো, কিন্তু বেসিক্যালি দেখাই মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যেত না। কিন্তু আমরা উপরে একটা ফটোগ্রাফিক ফিল্ম দিয়ে একটা ক্যাসেটে বন্ধ করে, যাতে আলো না ঢোকে, কিছুক্ষণ রেখে তারপরে অন্ধকারের মধ্যে ওটাকে বের করে ফটোগ্রাফিক ফিল্মেতে ঢুকিয়ে দিতাম, ডেভেলপার ফিক্সার হয়ে ওটা বেরিয়ে যেত, আলো খুলে তারপরে আমরা ব্যান্ডে দেখতাম। মার্কার গুলোকে আগে মার্ক করে নিতে হতো। স্যার এখান থেকে কোশ্চেন কেমন আসবে এখান থেকে? প্রিন্সিপালস, স্যার অনলি প্রিন্সিপাল না সবগুলোরই প্রিন্সিপাল? প্রিন্সিপাল প্রসিডিওর। আচ্ছা স্যার।
আচ্ছা নর্দার্ন ব্লটিং আর সাদার্ন ব্লটিং এর আছে তোমাদের সিলেবাসে নর্দার্ন সাদার্ন? না স্যার, শুধু ওয়েস্টার্ন আছে। না শুধু শুধু ওয়েস্টার্নটাই আছে। নর্দার্ন সাদার্নও একই রকম করে, প্রোটিনের জায়গায় ওখানে অ্যান্টিবডি দিচ্ছ, এখানে নর্দার্ন ব্লটিং এ আরএনএ কি করবে, ওই সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড মানে ওই রেডিও অ্যাক্টিভ প্রোব দিতে পারো বা ডাইঅক্সিজেনিন কেমোলিউমিনেসেন্ট প্রোব দিয়ে তুমি আরএনএ কে ডিটেক্ট, মানে ওটা কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ স্ট্র্যান্ড হতে হবে, তুমি যেটা বানাচ্ছ তার কমপ্লিমেন্টারি হবে। ডিএনএ হলে ডিএনএ এর কমপ্লিমেন্টারি, আরএনএ হলে আরএনএ এর কমপ্লিমেন্টারি। তো আরএনএ ডিএনএ হাইব্রিডটা যেখানে হবে ওই জেল রান করে যেখানে ব্যান্ডটা আসবে সেটা তুমি ডিটেক্ট করতে পারবে, ইউ ক্যান ডিটেক্ট অন আ ফটোগ্রাফিক ফিল্ম। একই জিনিস, মানে জিনিসটা এখানে তুমি প্রোটিন রান করে অ্যান্টিবডি দিয়ে ডিটেক্ট করছো, এখানে ইউ ইউজ আইদার রেডিও অ্যাক্টিভ অর ডাইঅক্সিজেনিন লেবেল প্রোবস। হ্যাঁ, মানে ডিগ বলে, মানে ওই কেমিলুমিনেসেন্ট প্রোব, মানে ডিএনএ স্পেশাল নিউক্লিওটাইড থাকে, সেই নিউক্লিওটাইড গুলোর ওপরে তুমি সাবস্ট্রেট দিলে ওগুলো আবার লাইট রিলিজ করবে, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ওই ওরকমই ইউ ক্যান সি কালার। তুমি ওটা দেখলে রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে তো রেডিও অ্যাক্টিভিটি বেরোবে, সেটা তোমার ফটোগ্রাফিক ফিল্মকে ওটা ইয়ে করে দেবে। এটা এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে আমার, বোধহয় একজনকে দেখেছি সেট করছিল, সে যে সেট করছিল তাকে দেখলাম, সে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম চোখে দেখে নিলাম। তবে মডারেটর আসবে পরে, পরে মডারেটর বেরও করে দিতে পারে, সেটাও একটা ফ্যাক্ট। মানে তুমি পেপার জেনে গেলেও তোমার কতটা আসবে, মানে ধরো 10টা কোয়েশ্চেন আছে, আমি 3টে করলাম, একজন 4টে করলো, আরেকজন 3টে করলো, এবারে তার থেকে নিল, আমি 10টা কোয়েশ্চেন দিল, আরেকজন 10টা দিল, আরেকটা 10টা দিল, আমার থেকে 3টে নিল, আরেকজনের থেকে 4টে নিল, আর আরেকজনের থেকে 3টে নিল, এবারে মিক্স করে দিল, এবারে তুমি মানে 3টে কোয়েশ্চেন তো এমনি তুমি পেয়ে যাবে কমন, যাই পড়ো না কেন, যতই কম পড়ো 3টে কোয়েশ্চেন তুমি কমন পেয়ে, কিন্তু তোমার সবকটা কমন পেতে গেলে তুমি যে ওটা জানা খুব মুশকিল, সবকটাই পড়তে হবে। তোমার ফিউশন থাকে, তার কেন মডারেশনেতে এটা নেয় এটা নেয় এটা নেয়, মডারেশনের সময় যদি লিক করে দেয় তাহলে আলাদা ব্যাপার, মডারেশনের পর লিক তো হচ্ছে, আমরা তো জানা কথা লিকই হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই, যখন মানে অরাজকতার দেশ তো। ওকে, তাহলে বুঝে গেছো তো আজকে? Yes, স্যার। ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার। বাই বাই। Yes, Yes, sir. আমাকে এবারে বলে দিও নেক্সট ক্লাস কবে করবে, স্যাটারডে সন্ধ্যেতে করবে হ্যাঁ 8টার স্যার। পর? না স্যার, কেন? স্যার বার্থডে। বার্থডে হলে তোমাকে ওসব কিছুই না, বার্থডে আচ্ছা তোমার, স্যার, এক্সামস আগে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে করে নেবো। হ্যাঁ এক্সামস আছে এখন, বার্থডে, তোমার বার্থডের আগে এক্সামস থাকবেই চিরকাল। ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই। ওকে ওকে। স্যার, থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ স্যার। স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। খাতা ফাতা যাদের সই ফই হয়নি সই করিয়ে নিয়ে যেও কিন্তু, মানে যে ও টিচার না করলে আমি করে দেবো। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে।